Hello students, in previous video we learnt in detail about the kingdom Protista. Today we are going to learn in detail about the next kingdom, that is the kingdom 3, fungi or fungi. Childrens, many times you had seen in your mother's kitchen there is a soft, fine, cotton-like structure is accumulated on the top or the surface of some substances in the kitchen, like as the substances pickles or jams or bread or bhakri or chapati. This soft cotton-like structure is nothing but they are the fungi. In Marathi, we call them burshi. If we prepare the microscopic slide of this fine cotton thread-like structure of fungi, we will see thread-like structure of fungi like the diagram which is given to us in our textbook on page number 2. Now see the diagram carefully. This part which is seen like the structure of root, but they are not the real root. They are looks like a root. They are called rhizoids. In Marathi we call them mulab. Above this there is a horizontal rod-like structure. It is called hypha. In Marathi, hypha means bhustarika. Some filaments are grown from this hypha in upward direction. They are called sporangiophore. In Marathi, it is called bijanu dhanidhar. At the tip of this sporangiophore, umbrella-like structure is seen here. This is called sporangium. That is in Marathi bijanudhani. And in this sporangium, so many small black particles are present. These black particles are called spores. That is the bijanu. This one is the columella, that is stambika, and this part is the apophysis, that is spitika. This diagram is of the diagram of mucor. In Marathi we call it burshi. This mucor is included in the kingdom fungi. Fungi means kavake. Now let us see the characteristics of fungi one by one. Kingdom 3, fungi or fungi. Characteristics. What is the first characteristic? These are non-green eukaryotic heterotrophic organisms. Means in Marathi we say that कवक वर्गातील सजीव हे non-green. Non-green means they do not perform photosynthesis. That is असंश्लेषी. eukaryotic दृश्य केंद्रकी. हेटेरोट्रॉफिक म्हणजे परजीवी असतात. थोडक्यात आपण असं म्हणू शकतो कवक वर्गातील सजीव हे असंश्लेषी दृश्य केंद्रकी आणि परजीवी असतात. सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक, मोस्ट ऑफ देम आर सॅट्रोट्रॉप्स. त्यापैकी बरेच सजीव हे मृतोपजीवी असतात. दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गॅनिक मॅटर. म्हणजेच ते कुजलेल्या किंवा मेलेल्या पदार्थांवर आपली उपजीविका करतात. नाउ लेट अस सी द थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक. व्हॉट इज द थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक? Their cell wall is made up of tough and complex sugar called chitin. कवक वर्गातील सजीवांच्या पेशीभित्तिका कायटेन नावाच्या
जटिल अशा शर्करेपासून, शुगर म्हणजे शर्करा, जटिल अशा शुगर पासून, शर्करेपासून बनलेले असतात. फोर्थ कॅरेक्टरिस्टिक, सम फंगाई आर थ्रेड लाईक अँड मेनी न्यूक्लिया आर प्रेझेंट इन द सायटोप्लाझम. बरेच असे कवक हे तंतूंसारखे, थ्रेड लाईक म्हणजे तंतूंसारखे असून त्यांच्या सायटोप्लाझम मध्ये म्हणजे त्यांच्या पेशीद्रव्यामध्ये असंख्य, मेनी, इन्युमरेबल न्यूक्ली म्हणजेच केंद्रके असतात. लास्ट वन, दॅट इज द फिफ्थ कॅरेक्टरिस्टिक, एक्झाम्पल्स ऑफ द फंगी और फंगा. म्हणजे कवक वर्गातील वनस्पतींची उदाहरणे कोणकोणती आहेत? बेकर्स ईस्ट मीन्स the yeast which we use or the yeast which is used in the bakery for preparing the bread. म्हणजे ब्रेड बनवण्यासाठी बेकरीमध्ये जे ईस्ट वापरलं जातं, that is nothing but the example of fungi. ते कवकाचे उदाहरण आहे. पेनिसिलियम which is made from the fungi penicillium, and the substance which is made from penicillium fungi is the penicillin, which is used in medical treatment. Aspergillus, that is fungus on corn. मक्यावरील बुरशी, मक्याच्या कणसावरील बुरशी, तिचं नाव आहे ऍस्परजिलस. हे फंगीचं एक उदाहरण आहे. अँड मशरूम्स, मशरूम्स म्हणजे भूछत्र. भूछत्र म्हणजे आपण ज्याला मराठीमध्ये कावळ्याची छत्री म्हणतो. म्हणजे जे पावसाळ्यामध्ये आपल्याला कुजलेल्या, सडलेल्या पदार्थांवर वाढलेलं, जनरली आपल्याला भिंतींवर किंवा कुजलेल्या लाकडांवर छत्रीच्या आकाराच्या अशा छोट्या छोट्या ऑर्गॅनिझम वाढलेले दिसतात. त्यालाच आपण भूछत्र किंवा मशरूम्स असं म्हणत असतो. या सर्व उदाहरणांचा समावेश फंगी या वर्गांमध्ये होतो. तर मित्रांनो, आताच आपण फंगी किंवा आपण ज्याला फंगाय असं सुद्धा म्हणू शकतो, या किंगडम विषयी सखोल अशी माहिती अभ्यासली आहे. या माहितीवर आधारित काही प्रश्न मी तुम्हाला विचारणार आहे किंवा ते प्रश्न मी तुम्हाला कागदावर लिहून त्याची फोटोकॉपी मी तुम्हाला पाठवणार आहे. हा व्हिडिओ तुम्ही काळजीपूर्वक बघायचा आहे. या व्हिडिओवर आधारित जे प्रश्न मी तुम्हाला विचारणार आहे त्या प्रश्नांची उत्तरं कागदावर लिहून मला माझ्या स्वतःच्या पर्सनल नंबरला पाठवायची आहेत. त्याचप्रमाणे हा व्हिडिओ मी गुगल क्लासरूमला सुद्धा टाकणार आहे. त्या ठिकाणी सुद्धा या व्हिडिओवर आधारित काही प्रश्न मी तुम्हाला देणार आहे. ते प्रश्न तुम्हाला असाइनमेंटच्या स्वरूपात दिलेले असणार. ते प्रश्न तुम्ही सोडवायचे आहेत आणि गुगल क्लासरूमवर तुम्ही ते प्रश्न सोडवून मला पाठवायचे आहे. तोपर्यंत घरी राहूया, स्वस्थ राहूया, स्वतःची काळजी घेऊया आणि सुरक्षित राहूया. नमस्कार.